Morning students. In our previous class we were discussing the basic concepts of the taxes. The basic names of the income taxes are there. We were discussing in our previous class. So up to the certain concept we had covered, that is persons. ಹೌದಾ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಂತರ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, persons includes not only an individual but individual is a part of the persons. ಹೌದಾ, persons ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಪರ್ಸನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. The term person includes so many things like individuals, HUA, right, partnership firm, company, association of persons, body of individuals. Like this way, so many concepts were included under the concept called individuals. ಹೌದಾ, under the concept called persons. Person ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. Now today let me move forward and we will discuss some of the basic concepts of the income tax here. The next one, assessment. The next basic concept here, assessment. Assessment. Section 2, subsection A. Section 2, subsection 8. Section 2, subsection 8 of the income tax speaks about the assessment. Assessment means what? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? And why this term is called as the assessment here? The reasons are here. The reasons is a calculation. Assessment means, so assessment of particular things are made here. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the things are going to be assessed under the income tax act under the concept called assessment? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? Let us see here. Because of these two reasons this concept is called as an assessment. First one, calculation of incomes of persons. What is the first reason why this concept is called as an assessment? The reason is in this concept the calculation, the assessment of incomes of the persons are made. ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, right? So another reason why this concept is called as a assessment, the calculation of tax liabilities also made. That means here ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
So total incomes of the persons and the tax liability of the persons are calculated. Because of that reason, this concept is called as an assessment. The next one they are saying here, financial year. What is that one? Financial year. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರೋದು. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ what is the meaning of the financial year? So financial year is the an accounting year of the all the government departments. ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಯರ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And you know what? This financial year is consisting of 12 months. ಹೌದಾ? So financial year ಅಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. And the financial year is begins with a month called April, right? So it is a month of it is a financial year is a consisting of 12 months and starting with the April. First of April starts with the first of April and ends with the 31st of March of the next year. This 12 month is called as a financial year. Normally, which organizations are going to follow the financial year? All government organizations, but nowadays almost all organizations are following the year called financial year. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 12 ತಿಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this is what we are saying the financial year. Next, assessment year and previous year. Now we are discussion ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. The next concept we are discussing here, income. Very important concept of the income tax, incomes. Section 2, subsection 24 of Income Tax 1961 tells about the income. What is income? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What is this one? ಆದಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ನಾವೇನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? Yes. So these all answers are right. Let me say what is income. The term income includes so many things, right? So income ಎಂಬುದು ಶಬ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let me see here what are the terms are included under the concept called income. First one, profits and gains. Profits and gains. Second one,
dividend, right? Third one, perquisites. Perquisites. Fourth one, allowances. Next, HRM. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PF ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, PF ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, so this one we can call it as basic salary. Last one more time. What do you say? Rent receipt. So the income concept includes these all things. These all things are included. A particular concept is called as an income. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ what are the terms are included and what are the terms are to be called as an income. First one, profits, right? The profits earned by the business organizations are also comes under the category of the incomes here and incomes. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು, ಹೌದಾ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a capital gains. So the capital gain is arises out of the proceedings of the capital assets. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, those assets which are held by the assessee more than 36 months or more than 3 years, those all assets are to be called as a long term capital assets. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ assessee, ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತನ್ನ ಕಡೆನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್, ನಂತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Dividend, you know when dividend is the income received by the shareholders because of his investment in the company in the form of shares. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ಲಾಭಾಂಶ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭಾಂಶ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ಸ್. ಪರ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಈಗ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಆದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನಾನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರು, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ರು, ಆದಾಯ ತಾನೇ ಅದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆದಾಯ. ನಂತರ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೀತಿರೋದು ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್. Now we can say allowances are nothing but monetary benefits are provided by the companies or organization to its employees. Those monetary benefits are called as an allowances. ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನೋ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HRA stands for house rent allowance. ಸೊ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ an allowances provided by the owners of the organization to its employee to meet the expenditure of his reside, right, or his stay. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a scheme here in which employees and employers are going to contribute certain portion of their salary to a particular scheme. That scheme called as a provident fund scheme. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಾಗವನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Right? So ಆದಾಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಆದಾಯ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ these are the incomes which are earned by the person or the individual in an occasional manner, or irregular incomes are received by an employee, or irregular incomes are received by an individual. Those incomes are called as a casual incomes. Casual incomes andre the receipt of any incomes which is accidental. ಹೌದಾ, ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬೈ ಲಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈ ಲಕ್. ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವನ್ನ ಆಡೋದು, ರೇಸಿಂಗ್ ಆಡೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್, right? IPL betting, that concept is also part of the casual income. ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅದು ಬೈ ಲಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್. Out of that investment any amount is received, that amount is called as an interest. ಹೌದಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ದ ಭಾಗ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಯಾಲರಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹೌದಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ನಾವೇನು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So basic salary is an exclusive of the allowances and perquisites. Basic salary excluding of what? Allowances ಇರಲ್ಲ, ನಂತರ perquisites ಇರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್. Rent receipt, right? If a rent is received by way of let outing a house property, out of that if any amount is received in the form of rent, that portion is called as a rent. So rent receipt ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ದ ಭಾಗನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So income is not a single term. Income term includes so many sub-concepts. What are sub-concepts which are included in the income? Profits, gains, dividends, perquisites, allowances, HRA, PF, casual income, interest, basic salary, rent received. These are the part of the concept called incomes. Okay. Next basic terms
which are used in the income tax. Casual incomes. Is that one? Casual incomes. So casual income, section 10 subsection 3. Section 10 subsection 3 of the IT Act speaks about the casual incomes. So casual incomes, those incomes which are accidental to the individual or person, those incomes are called as a casual incomes. For example, so winning from lotteries, right? Betting games, betting, card games. So if any incomes are earned from these all activity, that income is called as an casual income, and it is separately taxed under the income tax. So tax bracket is 30%. ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ 30% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, so these are the basic concepts of the IT. Some more concepts are there, and along with the agriculture income, we will delve in the next class. We will deal with the same concept in the next class, and we will put an point to the first chapter called basic concept, and later we start with the practical aspects in this chapter. Okay.